Good morning, friends. From today, we are going to start our English class. Now, on the first period, we are going to start our textbook. In this 10th standard textbook, we have the textbook. The textbook has the title My English Course Book. In our 9th standard, we also have the same textbook. We learn English from standard 1st to 10th. From standard 1st to 8, we have a textbook, and that textbook has a name My English Book 1 to 8. But now from standard 9 to 10th, we have a My English Course Book. Now, in this session, we begins with our syllabus. Into our English syllabus, there are 4th units. And during this online session, we will try to complete our first unit. Now, from today, we begins with 1.1. There is a poem. The title of the poem is A Teenager's Prayer. Okay. 1.1, that is a teenager's prayer. Jamos is the poet. Now we begins with this poem. Now see, into our content there are 4 units, and each units have 2 poems. It means from the whole syllabus we have 8 poems. Now today we begins our period with this poem. See, during this online session, we will try to give you the best. Now, it is your responsibility how you react, how you respond us. So, I am requesting you to please get attention on this online session. Now, see, there is a first poem from our 10th syllabus, and the first poem is about prayer. All we are very familiar about prayer. Every day, every morning, we start our day with prayer. Even our school also begins with the prayer. So, there are various types of prayers, but we pray to God. We pray to God. We request to God to help us. So here is the prayer, but the prayer of teenagers. It is the prayer of teenagers. What is meant by teenager? Teenager means the person who is in the age of 13 to 19. The person who is in the age of 13 to 19. You too also in the age of teenage. You are also teenager. So as a teenager, we have to make some decision. We have to lead the successful life. So in this poem, the speaker of the poem also pray to God that he too want to choose the right path. He too want to make a right decision. He too want to get a leading successful life. So he also wants to pray to God. So in this poem, the speaker pray to God to help him, whatever he is doing, right or wrong, to help him. So at first we read the poem. Now, dear friends,
I am going to read the poem. Now please open your books and see on page number 3. There is a teenager's prayer. Now let us read the first stanza. Each day brings new beginnings, decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. Now let us pick out some new words from the poem. The first word, that is the darken. Darken means here it refers to evil. Evil म्हणजे वाईट. डार्कन त्याला आपण अंधकारमय असं म्हणतो, परंतु इथे एक अतिशय वाईट परिस्थिती. डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस मीन्स ग्रेट वरी अँड स्ट्रेन, म्हणजे खूप दुःख. अँड द थर्ड, आय थिंक दॅट इज द लास्ट वन, न्यू. न्यू वर्ड, that is the temptation. Temptation means a strong wish to do something wrong or bad. म्हणजे या टीन एज मध्ये काहीतरी वाईट करण्याचा मोह आपल्याला पडतो, काहीतरी वाईट करण्याची भुरळ आपल्या मनाला पडते. या पद्धतीने या पोएम मध्ये आपल्याला 3 नवीन शब्द जे आजपर्यंत आम्ही कधी वाचले नाही असे आपल्याला बघायला मिळाले. डार्कन म्हणजे खूप वाईट, डिस्ट्रेस म्हणजे दुःख, आणि टेम्पटेशन म्हणजे काहीतरी वाईट करण्याचा मोह किंवा वाईट करण्याची भुरळ. Now friends, see what is given in this poem. Let us see the first stanza. Each day brings new beginnings, means the speaker of the poem, it is the teenage boy or girl. What he say? He say, I have every day, for me every day is the new day. So every day he has a new day, and in this teen age, the boy or girl who is in the teen age wanted to take a decision. So decision he must want to take. त्याला निर्णय घ्यायचा आहे. या किशोर अवस्थेमध्ये, कुमार अवस्थेमध्ये, विद्यार्थी दशेमध्ये मुलांना किंवा मुलींना एक प्रकारचे निर्णय घ्यायचे असतात. उदाहरणार्थ आता 10वी नंतर नेमकं कोणत्या ब्रँचला त्याला अध्यापन करण्यासाठी जायचंय. ही वॉन्ट्स टू टेक अ डिसिजन. आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ, द रोड ऑफ लाईफ दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. ॲज अ टीनएजर बॉय और गर्ल, every boy or every girl wanted to be a successful person. He wanted to be a successful. Nobody want to be unsuccessful. So everybody wants to be successful. So he wanted to lead the success. Or travel down the darkened road that leads to great distress. Suppose his decision may be wrong. Suppose he choose the wrong path. What happen? If the person choose the wrong path, he may be reach at distress. अर्थातच त्याला मग काय होणार आहे? दुःख होणार आहे. जर चुकीचा मार्ग निवडला, ॲज अ टीन एजर आपण जर चुकीचा मार्ग निवडला तर आपण पुढे जाणार आहे दुःखाकडे जाणार आहोत.
So in the third stanza, the poet addressed to direct God. He requested to the God, he requested to Lord. He said, please open up my eyes. Dear Lord, please open up my eyes that I might clearly see. माझे डोळे उघड देवा. कवितेतला जो स्पीकर आहे काय म्हणतो, देवा माझे डोळे उघड, हेल्प मी. ही सेड प्लीज हेल्प मी टू स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट अँड व्हॉट इज रॉंग. मला मला काय चांगलं आहे काय वाईट आहे याची समज देवा तू काय कर मला दे, असं या कवितेमधल्या तिसऱ्या स्टांजामध्ये स्पीकर म्हणतोय. ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. Each boy, each girl, each student have a best in their self. प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये काहीतरी चांगलं असतं, ते चांगलं शोधण्याची शक्ती देवा तू मला दे, असं या कवितेतला स्पीकर म्हणतोय. नाउ द थर्ड स्टांजा. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो. व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टांजा. हेल्प लॉर्ड टू से जस्ट नो. द टीनएजर प्रे टू गॉड दॅट मला मदत कर देवा, नाही म्हणण्याची मदत कर. कशासाठी नाही? when temptation comes my way. So temptation means a strong wish to do something wrong or bad. काहीतरी वाईट करण्याची जी काही प्रबळ इच्छा किशोर अवस्थेमधल्या मुलामुलींमध्ये असते, तर त्यावेळेस मला टू से नो, नाही म्हणण्याची ताकद, नाही म्हणण्याची शक्ती मला दे, असं या कवितेतला जो स्पीकर आहे तो देवाला प्रार्थना करतोय. That I might keep my body clean and fit for life each day. He said, if I say no, I can keep my body clean. जर मी नाही म्हणायला शिकलो तर मी माझ्या शरीराला, माझ्या आत्म्याला शुद्ध पवित्र ठेवू शकतो. आज आपण बघतो की अनेक किशोर अवस्थेतले विद्यार्थी मुलं व्यसनाकडे वळतात. कशामुळे? They don't dare to say no. They don't dare to say no. नाही म्हणण्याचं धाडस करत नाही. मित्राने आग्रह केला आणि म्हणून व्यसनाच्या नादी लागला. असे आपण अनेक उदाहरण बघतो. नाउ द लास्ट वन. When my teenage years are over, I know that I will see. The boy say, माझं ज्यावेळेस हे टीनएजचं वय आहे ते संपेल, त्यावेळेस काय होईल? I can see. मी बघू शकेल that life is lived. It's a very best. Life is a very best. जीवन अतिशय उत्तम आणि छान आहे. विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, आय कॅन वॉक विथ यू. सो दॅट लाईफ इज द व्हेरी बेस्ट. लाईफ इज द व्हेरी बेस्ट थिंग आय कॅन सी वेन माय टीनएज इयर्स आर completed. So in this way, throughout the whole poem, the speaker of the poem tried to request the God to help me to choose the right path, to help me to make my decision very well. या पद्धतीने या कवितेमध्ये असलेल्या टीनएजरने त्या ठिकाणी परमेश्वराकडे प्रार्थना केलेली आहे. Now friends, into our activity sheet there is a section number 3 for poetry section, and in that poetry section we have two types of question. One is we have given the extract and we want to solve the questions, and B for appreciation. Now let us practice about the first one question, a question, that is from section number 3. आता आपल्याला या ठिकाणी कवितेतला एक स्टांजा समजा उदाहरणार्थ परीक्षेमध्ये प्रश्नपत्रिकेमध्ये आलेला आहे आणि त्याच्यावरचे 3 प्रश्न आपल्याला सोडवायचे आहेत. आता आपण पहिल्या प्रश्नाबद्दल डिस्कस करूया. A1 तो अर्थातच सिंपल फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटीवर आधारलेला आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने प्रश्न विचारले जातात. हा सिंपल फॅक्च्युअल ॲक्टिव्हिटीचा भाग आपल्याला एकूण 2 मार्कांसाठी प्रश्नपत्रिकेमध्ये विचारला जातो. आत्ता आपण जी कविता शिकलो त्याच्यावरचा हा प्रश्न बघूया. A1चा काय प्रश्न आहे? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अँड कंप्लीट द सेंटेन्सेस. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. अल्टरनेटिव्ह म्हणजे पर्याय आपल्याला निवडायला सांगितला योग्य. अर्थातच आपण जसा रिकाम्या जागांचा प्रश्न
भूगोल किंवा अन्य विषयामध्ये सोडवतो तशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. 2 प्रश्न आहे. इच वन हॅव 1 मार्क. प्रत्येकाला 1 मार्क्स आहे. पहिला बघा. अकॉर्डिंग टू द पोएट डॅश आर ब्रॉट बाय इच न्यू डे. पुन्हा एकदा कवितेच्या ओळी सुद्धा आपण बघू शकतो पुस्तकामध्ये. अकॉर्डिंग टू द पोएट डॅश डॅश आर ब्रॉट बाय इच न्यू डे. वी हॅव 2 ऑप्शन्स. 2 पर्याय दिलेले आहेत. न्यू बिगिनिंग्स किंवा न्यू एंडिंग्स. काय असेल उत्तर टाकून बघू. अकॉर्डिंग टू द पोएट न्यू बिगिनिंग्स आर ब्रॉट बाय इच न्यू डे, और according to the poet new endings are brought by each new day. Which one is appropriate? Yes, the new beginnings is the appropriate. कोणतं उत्तर योग्य आहे? एंडिंग तर नाहीच आहे, है की नाही? म्हणजे न्यू बिगिनिंग्स हे आपलं राईट आन्सर आहे. सेकंड बघा, फळ्याकडे लक्ष द्या. वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड which leads to dash dash. 2 पर्याय दिले. ग्रेट डिस्ट्रेस, ग्रेट सक्सेस. कोणता पर्याय बरोबर आहे? यस, अर्थातच ग्रेट सक्सेस. वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू ग्रेट सक्सेस. आपल्याला यशाकडे जायचंय, आपल्याला तो मार्ग निवडायचा आहे, अपयशाचा मार्ग आपल्याला निवडायचा नाहीये. मित्रांनो, आता वळूया दुसऱ्या प्रश्नाकडे. A2. आपल्या या पोएट्रीमध्ये A2 प्रश्न हा कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल ऍक्टिव्हिटी या टाईपचा प्रश्न असतो. 2 मार्कांसाठी आपल्याला हा प्रश्न विचारला. याच्यामध्ये आपल्याला कवितेचा स्टांजा किती समजून आला हे तपासण्यासाठी ही ऍक्टिव्हिटी आहे. नाव इथे जो दिलेला प्रश्न आहे तो आहे कंप्लीट द वेब. वेब डायग्राम आपण सगळे जाणतो, आपल्याला सगळ्यांना आतापर्यंत वेब डायग्राम कळालेला आहे. या ठिकाणी एक वेब दिलेलं आहे, ते तुम्हाला कंप्लीट करायचं आहे. इथे नंबर 1, इथे नंबर 2. अर्थातच एका मार्काला 1 रकाना या पद्धतीने ते आहे. काय? द डिसिजन्स दॅट स्पीकर हॅज टू मेक. प्रश्न पुन्हा एकदा वाचतो. द डिसिजन्स दॅट स्पीकर हॅज टू मेक. म्हणजे या कवितेतल्या स्पीकरला 2 प्रकारच्या डिसिजन्स घ्यायचे आहेत. एक चुजिंगच्या संदर्भातलं आणि दुसरं डिसाइडिंग इफ. मग आता आपल्याला स्टांजा वाचून, पहिला स्टांजा वाचून या 2 जे काही बॉक्स दिलेले आहेत त्या बॉक्सला आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. मग आपण जर कवितेमध्ये, पुस्तकामध्ये जर आपण या ठिकाणी थोडंसं पहिल्या पॅरेग्राफचं, पहिल्या कडव्याचं वाचन केलं, आपलं कडवा सुरू होतंय बघा, इच डे ब्रिंग्स पासून, तर दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस. हे पहिले 2 छोटे छोटे कडवे या ठिकाणी आपल्याला विचारलेले. मग चूजिंग बघा, चूजिंगच्या संदर्भात काय दिलेलं आहे, तर 4थ्या क्रमांकाची ओळ आपण त्या ठिकाणी बघू शकतो. The road that I am the only one to choose the road that I will take. या ठिकाणी दिलेला आहे. It means the boy want to choose the right path. The right path of the life. Okay, it means the boy wants to choose the right path of the life lying before him. Lying before him. या पद्धतीने काय चूज करायचं त्याला, तर राईट पाथ चूज करायचा आहे, योग्य मार्ग त्याला निवडायचा आहे. अँड दॅट लाईंग बिफोर हिम, त्याच्या जीवनामध्ये असलेल्या मार्गांपैकी. नाव डिसाइडिंग, त्याला काय डिसाइड करायचंय पहिल्या कडव्यामध्ये आपण बघतो, तर
to choose the road that leads to great success. To choose the road that leads to great success or to great distress. त्याला डिसिजन काय घ्यायचं आहे, तर त्याला रोड चूज करायचा आहे. एकतर सक्सेस कडे जाण्याचा चूज करायचा किंवा मग डिस्ट्रेस कडे जाण्याचा चूज करायचा आहे. हा A2 प्रश्न. आता वळूया तिसऱ्या शेवटच्या प्रश्नाकडे, जो A3 1 मार्कांसाठी आहे. अर्थातच दॅट ऍक्टिव्हिटी बेस्ड ऑन पोएटिक डिव्हाइसेस. पोएटिक डिव्हाइसवर आधारित कुठली तरी ऍक्टिव्हिटी, सर्वसाधारणपणे त्याच्यामध्ये रायमिंग पेअर्स हा भाग विचारला जातो. या ठिकाणी पण आपण तोच घेतला आहे. राईट 2 पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट. हा जो काही आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट दिलेला आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 पेअर्स त्या ठिकाणी निवडायला सांगितले आहे. बघा कोणत्या दिसतात पेअर्स. इज दे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसिजन आय मस्ट मेक, आय एम द ओनली वन टू चूज, द रोड दॅट आय विल टेक. आय थिंक मेक टेक इज द वन पेअर. बघा मेक. दुसरी आहे त्याची पेअर टेक. पुढे जाऊया. I can choose to take the road of life that leads to great success or travel down the darkened road that leads to great distress. Success, distress. Okay. दुसरी पेअर सक्सेस, त्यानंतर डिस्ट्रेस, DISTRESS. या पद्धतीने 2 रायमिंग पेअर आपण लिहिल्या म्हणजे आपल्याला 1 मार्क या ठिकाणी शुअर मिळणार आहे. आता विचार करूया या कवितेमध्ये असलेल्या रायमिंग स्कीमचा. रायमिंग स्कीम बघा, जर आपण पहिल्या ओळीचा शेवटचा शब्द बघितला बिगिनिंग्स, त्याला आपण A म्हणूया. दुसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द मेक, त्याला B म्हणूया. तिसऱ्या ओळीचा शेवटचा शब्द चूज, तो मॅच होत नाही, त्याला C म्हणूया. मात्र मेकला टेक मॅच होतोय. पहिल्या स्टांजा मधल्या शेवटच्या ओळीला टेक, मेक टेक, त्याला पुन्हा B म्हणूया. म्हणजे या ठिकाणी रायमिंग स्कीम काय आली, ABCB. रायमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB. लक्षात ठेवायचंय आपल्याला ऍप्रिसिएशन मध्ये या ठिकाणी रायमिंग स्कीमचं काम पडत असतं. आता असाइनमेंट बद्दल विचार करूया, होमवर्क बद्दल, जो तुम्हाला सुट्टीमध्ये आवर्जून करायचा आहे. ओपन युअर बुक्स, सी ऑन पेज नंबर 4. 4थ्या पानावर इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये ज्या काही ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत, मी एक विशेष सांगू इच्छितो की या बुक्समध्ये दिस बुक इज फुल विथ लॉट्स ऑफ ऍक्टिव्हिटीज. या पुस्तकामध्ये पुष्कळ ऍक्टिव्हिटीज आहेत आणि आपल्याला त्या सगळ्या वारंवार सोडवायच्या आहेत. जितक्या जास्त ऍक्टिव्हिटी आपण सोडवणार आहे त्याचा फायदा आपल्याला क्वेश्चन पेपर किंवा ऍक्टिव्हिटी शीट सोडवताना होणार आहे. तुम्हाला असाइनमेंट करायचं आहे, एक स्वतंत्र वही लावायची इंग्रजीसाठी आणि त्याच्यामध्ये असाइनमेंट करायचं आहे. आपली जुनी वही लावली तरी चालणार आहे, काही फरक पडत नाही. पान नंबर 4 वर बघा, इंग्लिश वर्कशॉप मध्ये पहिला प्रश्न दिलेला आहे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह अँड कम्प्लीट द गिवन सेंटेन्सेस. आत्ता आपण जो सोडवला तोच प्रश्न त्या पद्धतीचा तो सोडवायचा आहे. दुसरा, फाइंड अँड राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. पोएम मधून, पूर्ण पोएम मधून आपल्याला पेअर्स निवडायच्या आहेत रायमिंग वर्ड्सच्या. जो आत्ता आपण सोडवला तो आपल्याला करायचा आहे. तिसरा प्रश्न आहे, राईट इज द रायमिंग स्कीम ऑफ द पोएम. रायमिंग स्कीम आपल्याला लिहायची. मी आत्ताच तुम्हाला सांगितले की रायमिंग स्कीम कोणती आहे या कवितेची, ABCB. त्यानंतर 4था प्रश्न दिलाय, मॅच द लाईन्स, म्हणजे मॅच द पेअर, जोड्या लावाचा त्या ठिकाणी प्रश्न आहे, तो तुम्हाला सोडवायचा आहे. या पद्धतीने
इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये असलेले 1, 2, 3 आणि 4 हे 4 प्रश्न तुम्ही तुमच्या असाइनमेंट नोटबुकमध्ये लिहायचे आहे. सर्व विद्यार्थ्यांसाठी शाळेतले सगळे शिक्षक ऑनलाईन या ठिकाणी प्रयत्न करतायत चांगल्या पद्धतीने तुमच्यापर्यंत अभ्यासक्रम पोहोचवण्याचा. तुम्ही सुद्धा अभ्यास करा, या सुट्टीचा चांगला सदुपयोग करून घ्या. इंग्लिशचे होमवर्क आपण शाळा सुरू झाल्यानंतर तपासणार आहे. तर सगळ्यांना या सगळ्या ऑनलाईन अभ्यासक्रमासाठी शुभेच्छा. त्यानिमित्ताने एक फक्त सांगू इच्छितो की जर या ठिकाणी आपल्याला हा टीचिंग टॉपिक आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.